شعراء اعظام میرے سامنے تشریف فرما، نوجوانان ملت اسلامیہ اور اسلامی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ کو ہر بار بے درشید کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم، بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے علماء حضرات سے ذی علم ذی شعور حضرات سے سنا ہے کہ صورت میں بھی حالت محفوظ، میرے کہنے کا مقصد اور مدعا آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جملہ انہوں نے کیوں استعمال کیا، کہ صورت میں بھی حالت محفوظ۔ میری آواز یہ بتا رہی ہوگی کہ میں کیا خطاب کروں گا اور میرے اندر کیا صلاحیت۔ ہاں، البتہ یہ امید ضرور ہے، اور امید ہی نہیں بلکہ امید قوی ہے کہ سرکار باسا شریف توجہ ہے خاص فرما دیں تو اس فقیر سے کچھ ذکر خیر ہے۔ مجھ سے قبل آپ بہت ہی بہترین انداز میں خطاب سماعت فرما رہے تھے، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں منظوم خراج عقیدت سماعت فرمایا، اور آپ یہاں کے دستور کے مطابق کچھ دیر وقت بعد جلوس بھی نکلنا ہے، اس لیے ہر باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کو مختصر ہی انداز میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا فرمان نہیں، نہ میرا باپ دادا کا، نہ کسی کے باپ دادا کا، رحمان کا کلام ہے۔ رحمان کہہ رہا ہے اپنے محبوب کے متعلق کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول عنایت کرے، جو تمہیں دے دے، جس بات سے منع کر دے ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، ان کی تابع داری و فرما برداری کرو۔ اگر ان کی تابع داری کرو گے تو یہاں بھی کامیاب نظر آؤ گے اور آخرت میں بھی کامیابی تمہیں گلے لگائے گی۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن باتوں سے منع فرمائیں ان باتوں سے رک جاؤ۔ یہی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا دار و مدار، کہ اگر ہم ان باتوں پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں
तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ा और तुफ़ैल में हम यहाँ भी कामयाब होंगे और कल मैदान महशर में भी कामयाब होंगे। इसलिए कि हमने देखा हम उनके पैरोकार हैं, हम उनके चाहने वाले हैं, हम उनके मानने वाले हैं जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी आका व मौला की गुलामी में सर्फ कर दी। जिन हजरात ने, जिन शख्सियात ने अपनी पूरी जिंदगी आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामी में सर्फ कर दी, हम उन्हीं के चाहने वाले हैं। और अगर आज हम उनके दरबार में जाते हैं कुछ मांगने के लिए, तो हमें न जाने कौन कौन से खिताबात अता होते हैं, अलकाबात अता होते हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। आज की रात जब हम कुमकुमे से जाते हैं, वेपर लाइट लगाते हैं या सोडियम लाइट लगाते हैं, तो कहने वाला कहता है ये क्यों करते हो, ये किस लिए करते हो। अगर झंडियाँ लगाते हैं तो कहने वाला ये कह रहा है कि किस लिए कर रहे हो। और रब्बे कायनात कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है कि जो तुम्हें रसूल दे उस चीज को ले लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि रब्बे कायनात अपने बंदे को ज़हन दे रहा है कि तुम्हारे पास जो आ रहा है, जिनके मुतालिक मैंने ये कहा है कि वो जो कुछ दे दे, लफ्ज़े माँ है कि माँ उमूमियत के लिए है, और उमूम का इतलाक जो होता है वो जहाँ तक जाए वहाँ तक उसका इतलाक होता रहेगा। ये नहीं कि खाने की चीज दे तो ले लो, खजूर दे तो ले लो, जमजम दे तो ले लो, तुमको चादर दे तो ले लो, कंबल दे तो ले लो। नहीं नहीं, बल्कि माँ आम है, इस दुनिया की चीज अता करे तो ले लो, उस दुनिया की चीज अता करे तो ले लो। और क्या आका ने अता नहीं किया? आज हम पर एतराज करने वाले और हम पर नहीं, आका ही पर एतराज करें। न जाने आका को क्या क्या कहने वाले। हमारे जैसी लंबा कुर्ता है, टोपी है, पाजामा है, सब कुछ है, गले में रुमाल है, न हो साफा भी बांधे, न जाने क्या क्या कह रहे हैं। आज हम झंडी लगाते हो नाजायज शिरीक, तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछो क्या खल्लाक़ी कायनात, जब तू अपने महबूब को मबूस करना चाहा था तो सदरा के अमीर जिब्रील अमीर को तूने 3 झंडा लेकर क्यों भेजा? तुझे भेजना ही नहीं चाहिए था। तूने 3 झंडे क्या भेजे कि यहाँ के जो सुन्नी लोग हैं वो झंडियाँ लगाना शुरू कर दिए, और उसके जवाब के लिए तेरे झंडे को दलाइल में पेश करते हैं कि रब्बे कायनात ने 11वीं के दिन गुजरने से शब में जिब्रील अमीन को जन्नती 3 झंडे के साथ भेजा और हुक्म दिया कि एक झंडा बैतुल मक़दिस में नस्ब कर दो, एक झंडा खाने काबा के छत पर नस्ब कर दो, एक झंडा बीबी आमना के आंगन में नस्ब कर दो, और मशरिक़ो मग़रिब, शिमालो जुनूब, वहशो तयूर, चरिंदो परिंद, शजरो हजर, सबको मुत्तला कर दो कि सब के सब खुशियाँ मनाएं। और देखो ये भी बता देना कि मैंने दुनिया को सजाने में, वज़्न इम्का को सजाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा है, कोई कमी बाकी नहीं रखी है कि दुनिया वाले अफसोस करेंगे। देखो मैंने जमीन का ज़मुरुद्दीन फर्श बिछा दिया है, आसमान का बेहतरीन शामियाना नस्ब कर दिया है, और फिर देखो सोडियम के तौर पर मैंने चांद को रोशन किया है, भेपल लाइट के तौर पर मैंने सूरज को रोशन किया है, कुमकुमे के तौर पर मैंने सितारों को रोशन किया है, और खुशबू दुनिया को मुअत्तर करने के लिए कहीं गुलाब पैदा किया है, तो कहीं यास्मीन पैदा किया है, कहीं नसरीन पैदा किया है, तो कहीं नस्तरन पैदा किया है, कहीं बेरा पैदा किया है, तो कहीं गंधराज पैदा किया है, कहीं मोगरा पैदा किया है, तो कहीं मोतिया पैदा किया है। इस तरीके से मैंने पूरी कायनात को मुअत्तर कर दिया है। अब मैं ऐलान करता हूँ कि ऐ दुनिया वालों खुशियाँ मनाओ, इसलिए कि मेरा महबूब इस खाबदानी गीती में सुबह सादिक के वक्त में तशरीफ लाने वाला है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आज हम झंडियाँ लगा लें
कुमकुमे सजा दे और कुछ सजा दे तो मेरे लिए जायज है या नाजायज? कोई बहकाने वाला बहकाता रहे, मैं तो इस पर अमल करूंगा और अपनी औलाद को वसीयत कर जाऊंगा कि बेटा जब तक जिंदा रहना, न गली कूचे को सजा पाना, तो अपने घर पे जरूर एक झंडा नस्ब कर लेना, चाहे छोटा सा ही सही, ताकि पता चल जाए कि हम उस पर अमल करने वाले हैं जो हमारे असलाफ ने किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुदे वल करम मम्माइल में वल में वलकम बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं जब आपके बासा शरीफ में आया था आज, इससे पहले भी मैं आया करता हूँ हजरत के दरगाह में, लेकिन जब यहाँ आज आया तो मैं उनके नाम से वाकिफ नहीं हूँ। उन्होंने दरख्वास्त पेश की थी कि मेरे हक में दुआ कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए, ईमान में इस्तकामत अता फरमाए, बीमारी से शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और जब इस दुनिया से उठाए तो ईमान बिल खैर पर खात्मा अता फरमाए। उन्होंने कुछ फरमाइशात और भी किए थे, मैं तो कुछ सोच के और आया था। बैठा बैठा मास्टर साहब से बातचीत भी हो रही थी और सोच भी रहा था, लेकिन एक सवाल मेरे सामने आया तो मैं उस पर गौर करने लगा। अगर आप हज़रात की इजाज़त हो तो इस पर कुछ गुफ्तगू करूं, और नहीं तो फिर मैं पलट जाऊं आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात इख्तियारात पर। वो बात ये है, कलामे पाक इरशाद फरमाता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द जो है ये हाकिम है औरतों पर, औरतें महकूम, मर्द हाकिम। कल मैदान महशर में हाकिम से पूछा जाएगा, महकूम से नहीं। हाकिम से पूछा जाएगा। और आप कलामे पाक की नमाज से मुतालिक, रोज़ा से मुतालिक, हज से मुतालिक, ज़कात से मुतालिक जितनी भी आयतें देखें सब मुज़क्कर की आयतें हैं, मुअन्नस की कोई आयत नहीं है। तो इससे कुरान ने सबक दिया कि जब हाकिम के ऊपर यह हुक्म लग सकता है तो महकूम के ऊपर क्यों नहीं। आज हमारा मुआशरा इस कदर बिगड़ चुका है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम को हम पसे पुष्ट डाले हुए, उस पर कोई अमल नहीं, कुछ भी नहीं, जो जी में चाहा किए। लेकिन कल मैदान महशर में आप पूछे जाओगे, आप पकड़े जाओगे, मैं पकड़ा जाऊंगा कि आपने रोका क्यों नहीं था, आपने समझाया क्यों नहीं था, ज़माने इख्तियार मैंने आपके इख्तियार में दिया था, आपके कब्ज़ाए कुदरत में दिया था, फिर क्या बात है कि ये सब बाजारें घूमना, महफिल में शरीक होना, ऐसे ऐसे जगहों पे जाना जहां जाना उनके लिए हराम है। क्यों? इसलिए। और फिर दावा ये कि हम सुन्नी सहीहुल अकीदा। अफसोस तो ये होता है, रोना तो इस पर आता है कि हम सुन्नी सहीहुल अकीदा हैं। अगर आप इजाजत दें तो वाकया से खुलासा कर दूं। हजरत अब्दुल्ला अस्वद हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, निहायत काले कलूटे भुजुंगे, उनकी उम्र काफी हो चुकी है। जिस यहाँ भी शादी का पैगाम देते हैं कोई भी तैयार नहीं होता है। आखिर एक दिन मस्जिद नबवी में बैठकर रोने लगे, इस कदर बिलक बिलक के रोने लगे कि क्या कहना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ लाए फौरन सवाल किया, वमा युबकी का या अस्वदो, ऐ अस्वद तुम्हें किस बात ने रुलाया, तुम किस वजह से रो रहे हो, मामला क्या है, बात क्या है, तुम्हारे रोने की वजह क्या है। हजरत अस्वद फरमाते हैं फिदा का अमी व अबी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मैं तो मैं हूँ,
मैं अपने माँ बाप को भी आपके ऊपर कुर्बान कर दूं। मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, मेरी उम्र इतने को पहुंच चुकी है, लेकिन अभी जवानी के बाव से मैंने कोई नफा हासिल नहीं किया है। जवानी के बाव से मैंने अभी कोई फल नहीं हासिल किया है। जवानी के बाव से अपने कोई मेवा हासिल नहीं किया है। जिस दरवाजे पे जाता हूँ ठुकरा दिया जाता हूँ, भगा दिया जाता हूँ। जिनके बारे में सवाल करता हूँ वहाँ से रुसवा होकर भगाया जाता हूँ। कोई बहन देने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपनी भतीजी देने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपनी बहन देने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपनी खाला सुपुर्द करने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपनी फूफी देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए या रसूल अल्लाह अपनी जिंदगी पर रो रहा हूँ। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए, आका की रहमत पर कुर्बान जाइए। आका की निगाहे बसरत देख रही थी, निगाहे नबुवत देख रही थी कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अस्वद का मकाम क्या है, ये किस दर्जे को पाने वाले हैं। फौरन पुकार के कहते हैं, ए अस्वद तुम रोना, खामोश हो जाओ। फला कबीला को जानते हो? कहा जी या रसूल अल्लाह बिल्कुल जानता हूँ। कहा उसका जो सरदार है उसको जानते पहचानते हो? कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल जानता पहचानता हूँ। कहा उसकी इकलौती बेटी है, जानते हो? कहा जी या रसूल अल्लाह वो हुस्न में एकताए रोजगार है, उसके जैसे कोई हसीनो जमील नहीं, उसके खूबसूरती के मुकाबले में कोई दूसरी लड़की नहीं, उसके जैसी तो कोई है ही नहीं उस कबीले में। आका फरमाते हैं अस्वद जा अपने निकाह का पैगाम उसी लड़की से दिया। मैं आप हजरात से सवाल करना चाहता हूँ या पूछता हूँ, क्या शादी होगी? आम आदमी बेटी नहीं दे रहा है, आम आदमी भांजी नहीं दे रहा है, आम आदमी भतीजी नहीं दे रहा है। वो तो रईस है, सरदार कबीला है, वो इकलौती बेटी दे देगा। अब मैं अपनी माओं की तरफ मुतवज्जे हूँगा। मेरी इस्लामी माएँ भी आके बैठी है ना, वो भी खूब गौर से सुने, ध्यान से कि किस बात को बताया। सहाबी रसूल रसूल का फरमान सुनकर मुस्कुराते हुए उस कबीले में पहुंचे। दरवाजे में दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, बंद करवाओ। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कौन है दरवाजे पर? इन्होंने कहा आना अस्वद, मैं अस्वद साहबी रसूल हूं, अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है। तो सरदार कबीला जो था वो बाहर तशरीफ ले, वो भी मुसलमान है, वो भी मोमिन है, ऐसा नहीं कि नहीं। बाहर तशरीफ लाए, बैठाए। हमारा और आपका दस्तूर है कि कोई मेहमान आ जाए तो उसके सामने बिस्किट दालमों मिठाई रखते हैं, पानी रखते हैं। अरब का दस्तूर फौरन खजूर ला के रखे, ताज़ा ताज़ा, और पानी रखे, पानी पिए। कहाँ मामला बताओ, कैसे कैसे तशरीफ लाए? कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए, मेरे तरफ से आपकी लड़की का पैगाम दिया है, आपके लड़की के नाम पैगाम। इतना सुनना था, रईसे कबीला को तैश आया, जोश आया। उसने कहा कि जाओ, वापस चले जाओ, काश तुम रसूल के भेजे हुए न हो। इस जुमले पर गौर, काश रसूल के भेजे हुए न होते। अगर अपनी मर्जी से आए होते तो तुम्हारी गर्दन उलझ गई होती, तुम्हारी लाश भी यहाँ तड़पती नजर आती। लेकिन चूंकि रसूल के भेजे हुए हो, इसलिए रिश्ता को नामंजूर करता हूँ, तुम्हें वापस करता हूँ इज्जत के साथ। लेकिन बेटी अक्ल वाली थी, शऊर वाली थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बीनाई को, उसके खैरत को बामी उरूज पर पहुंचाया था। वो दरवाजे से सुन रही थी। जब बाप अंदर दाखिल हुआ, पलट गई, वहां झुक के रही। जब बाप बैठ गया, कहा अब्बा हुजूर कौन आया था? कहा
وہ انسان ہی انسان کیا، وہ مومن ہی مومن کیا جو رسول کے پسند کو ناپسند کر سکے، رسول کے فرمان کو نہ مانے، رسول کے فیصلے کو نہ مانے۔ ارے ابا حضور میں تو خوش قسمت ہوں، کل اگر میری بہنیں کہیں گی، میری سہیلیاں کہیں گی کہ میرے لیے تو میرے دادا نے رشتہ طے کیا تھا، وہ کہے گی میرے لیے تو میرے پردادا نے رشتہ طے کیا تھا، کوئی کہے گی میرے لیے تو میرے فلانے نے رشتہ طے کیا تھا، تو میں فخر سے کہوں گی کہ ارے میرے مقابلے میں کہاں آ سکتی، میرے لیے تو میں اللہ کے مقبول نے پسند کیا تھا، میرے لیے تو پروردگار کے محبوب نے پسند کیا تھا۔ باپ مجبور ہو گئے، آیا بلایا پھر سے بیٹھایا، لڑکی پردے کے اوٹ میں آئی، کہا صحابی رسول دل چھوٹا نہ کیجیے، ناراض نہ ہوئیے، شادی کا پیغام میرے نام ہے، میں پیغام قبول کرتی ہوں، آقا کو میرا سلام عرض کیجیے گا اور 3 دن کی مہلت دیتی ہوں، 3 دن میں بارات لے کر آ جائیے، نکاح شادی ہو جائے، 3 دن میں نکاح شادی ہو جائے۔ صحابی رسول خوش واپس آئے، آقا کے دربار میں سارا معاملہ پیش کیا، آقا مسکرائے اور صحابہ سے فرمایا کہ او میرے جانثار صحابہ، کچھ اپنے بھائی کی امداد کرو، سب کے سب 10 20 100 50 سے جو ہو سکا دیے۔ آقا نے فرمایا اسود جا، تو بازار چلا جا، کچھ پہننے کے لباس خرید لے، کچھ خوشبوجات خرید لے، کچھ کھانے کا انتظام کر لے، دعوت ولیمہ کی بات۔ اب یہیں ماسٹر خلیل صاحب اگر اجازت ہے تو پوچھوں، اجازت ہے؟ بالکل لیا؟ ہاں بھائی ہم کو کچھ اور لگتا ہے، بولوں گا نہیں، ہاں ولیمہ سنت ہے کہ لڑکیوں یہاں کھانا؟ آپ اپنے گھر جتنا اہتمام کر سکتے ہیں کیجئے، رسول نے ولیمہ کیا ہے، صحابہ نے ولیمہ کیا ہے، تابعین نے ولیمہ کیا ہے، تبع تابعین نے ولیمہ کیا ہے۔ آپ کیا وجہ ہے کہ لڑکی والے پر یہ کہتے ہیں کہ ہم 150 باراتی لائیں گے اور ناشتہ بڑھیا ہونا چاہیے؟ کیوں؟ کس لیے؟ کوئی سننا؟ ایک جگہ ہم چونکہ میں بہار کا ہوں، میرے بہار میں دین مہر بہت زیادہ ہے، آپ لوگ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، عقل حیران ہو جائے گی۔ 5 لاکھ سے نیچے کسی کی دین مہر نہیں ہے، چاہے وہ مزدوری ہی کرتا ہو۔ 5 لاکھ 1000 کی کوئی گنتی نہیں، آپ صاحب سن لیجئے، میں کھلا بول رہا ہوں۔ شادی ہو رہی تھی گاؤں میں، باراتی میں آئے، مولانا حضرات بھی تھے اور لوگ بھی تھے، شعور لوگ تھے۔ جب دین مہر کی بات ہوئی تو لڑکی والے پہلے کہہ دیے تھے کہ 2,51,000 سے زیادہ نہیں دیجیے گا، کیونکہ ہم بھی کمزور ہیں، وہ بھی کمزور ہیں، ٹھیک سمجھ گیا؟ بات چلی، ایک مولانا ہی تھے، کہہ بیٹھے اتنا دین مہر مانگنا سنت ہے؟ بے شک جی حضور، آپ نے جو فرمایا سچ حق ہے، آپ ہمارے رہبر ہیں، پیشوا ہیں، ہمارے قبلہ ہیں، میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ جو موٹر سائیکل مانگے ہیں لڑکی والے سے، یہ کن کی سنت ہے؟ یہ تو ذرا بتائیے، لڑکی والے سے تو کہیں کہ ہم صوفہ سیٹ لیں گے، یہ کن کی سنت ہے؟ لڑکی والے سے تو کہیں ہیں کہ ہم 200 باراتی آئیں گے، بہترین ناشتہ ہونا چاہیے، یہ کہاں کی سنت ہے؟ علامہ حضور آپ اس کو واضح فرما دیں، میں دین مہر اس وقت 10 درہم کروا دوں گا۔ شریعت مطہرہ میں 10 درہم سے کم دین مہر ہے ہی نہیں۔ خاتون جنت کی 200 درہم ہے۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، ہم سب کی ماں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ 20 مسقال سونا دین
कमती तो हद है, लेकिन ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं की है शरीयत ने कि ज़्यादा कितनी होगी। तो अगर हम अपने मुआशरा को बदलना चाहते हैं कि नबी की सुन्नत नजर आए, नबी का तरीका नजर आए और दुनिया भी हासिल हो जाए। कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता होगा कि मेरी बेटी खाली हाथ अपने घर जाए। वो हर कोई ये चाहता है कि इतना सामान दे दो उसको घर गृहस्थी के कि अगर वो घर जाते ही साथ अगर फौरन उसके सास ससुर अलग कर दें तो बिटिया को तकलीफ ना हो, हमारे दामाद को तकलीफ ना हो, फौरन वो चूल्हे जला ले। आज तो गैस चूल्हा भी दिया जाता है, सिलेंडर भी अदा कर दिया जाता है। गलत कह रहा हूँ? अगर मेरी बातें आप हजरात को नागवार गुजरती हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन चूंकि अल्लाह और उसके रसूल की बात होनी है और मैंने पहले कहा है माँ आता को रसूल फकुज़ू, अल्लाह के रसूल जो तुम्हें अता करें उसको मजबूती से पकड़ो, उसी में कामयाबी है। और जिस चीज से मना करें उससे रुक जाओ। लड़की कबूल करती है। ये सहाबी अस्वद बाजार में सामान खरीदते हैं, इतने में मोनादी ने निदा दिया कि ऐ मोमिनों, ऐ मुसलमानों, ऐ बहादुरों, ऐ जाबाजों, फला इलाके का मुश्रिकीन, फला जगह का नसरानी, फला जगह का यहूदी, ये सब के सब इकट्ठा हो रहे हैं, मुत्तहिद हो रहे हैं इस्लाम पर यलगार करने के लिए, इस्लाम को फना करने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए। इसलिए अल्लाह और उसका रसूल तुम सबको बुला रहा है, फला मैदान में जमा हो जाओ। हजरत अस्वद के कान में जब ये आवाज पड़ती है, जो सामान खरीदे थे उसे भी फौरन बेचते हैं, फौरन तलवार खरीदते हैं और एक काला कंबल खरीदते हैं, ढाल भी नहीं खरीदते हैं, लश्कर में शामिल हो जाते हैं। लश्कर रवाना होता है, आका बजाते नफीस बजाते नूरानी उस काफिला में मौजूद है, लेकिन हजरत अस्वद आगे आगे चल रहे हैं, कंबल से अपने आप को छुपाए हुए हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों देखो देखो ये अस्वद जा रहा है, ये देखो किस तरीके से ये रब का शहदाई बन के जा रहा है, अपने रसूल पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए जा रहा है। देखो किस तरीके से बचते बचाते जा रहा है, इसलिए कंबल में छुपा जा रहा है ताकि मेरी निगाह न पड़े और मैं उसे शादी के लिए वापस न कर दूं, इसलिए अपने आप को छुपा रहा है। आखिर मैदाने जंग में पहुंचे, लड़ाई का मामला गर्म हुआ, लड़ाई शुरू हो गई, दोनों तरफ से नबर्द आजमाई होने लगी, हर एक दूसरे को कत्ल गारतगरी में मशगूल हुए। किसी का बाजू कट रहा है, किसी का सर कलम हो रहा है, किसी पर तीर के वार हो रहे हैं, किसी पर नेज़े का वार हो रहा है। आखिर हजरत अब्दुल्ला अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। इसका मुख्तसर लड़ाई बंद हुई, सारे शुहदा को इकट्ठा किया गया, सबको तो सब दफन किए सहाबाए किराम, लेकिन अस्वद की लाश को लेके आका आगे बढ़े। आका जब आगे बढ़ते हैं तो 3 फेर फरमाते हैं, आका मुस्कुराते हैं, आका आंखें बंद कर लेते हैं, आका पीछे हट जाते हैं। तजीज़ व तफसीर के बाद सहाबा किराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, और जनाजे में आप शरीक हुए, लेकिन ये मामला नहीं देखा जो हजरत अस्वद के साथ आपने फरमाया। कहा वो क्या? कहा हुजूर आपने तबस्सुम फरमाया, आप अपनी आंखों को बंद फरमाए और फिर थोड़ा सा पीछे हट गए। कहा मेरे जानेसार साहबा, यहाँ उसका हाल ये था, कोई बेटी नहीं दे रहा था, कोई भतीजी नहीं दे रहा था, कोई फूफी नहीं दे रहा था, कोई खाला नहीं देने के लिए तैयार था, लेकिन जब ये जामे शहादत नोश कर लिया, अल्लाह के महबूब की मायत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया कि आका सलामत रहे, आका का तरीका सलामत रहे, आका का मजहब सलामत रहे, आका का दीन सलामत रहे। अस्वद की जान जाती है चली जाए तो फरिश्तों ने, हूरों गिलवा ने इस तरीके से यलगार किया, हूरें अपने आपस में लड़ने लगी कि हम इसे गोद में लेंगे, हम अपना दूल्हा बनाएंगे। इसलिए मैं तबस्सुम फरमाया, उसी धकेला धकेली में एक हूर के ऊपर से दुपट्टा खिसक गया, एक दूसरे को धकेल रहे थे कि मैं दूं, तो मैं अपनी आंखों को बंद
کیا. جب انہیں لوگوں کی لڑائی بڑی, ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا. بتائیے حضرت اسود کی قسمت کہاں پہنچی. اور حور کی خوبصورتی, یہ دنیا کی خوبصورتی کیا ہے. حور کی خوبصورتی اگر وہ دنیا کی طرف جھانک کے صرف ایک مرتبہ کہہ دے کہ اے دنیا والے مجھے دیکھو, تو دنیا کے سارے لوگ اگر یوں نگاہ اٹھائیں گے بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے. سمندر کے کھارا پانی میں اگر پھونک دے تو پورا سمندر میٹھا ہو جائے. وہ حوریں لڑ رہے تو قسمت اس کا نام. جب انہوں نے اور پھر ان کی ہونے والی, ابھی بھی نہیں, ہونے والی بیوی نے, اس لڑکی نے رسول کے حکم کا احترام کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کس مقام تک پہنچایا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم من بین بدر میں بدکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ابھی حال ہی میں یہ واقعہ پیش آیا. ایک امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے, شادی نہیں ہوئی تھی, بعد میں ان کی شادی ہوئی. تو جب شادی ہوئی تو وہ لڑکی یکتائے روزگار اپنے حسن میں بے مثل و بے مثال, بہت ہی پاک دامن. ایک نوجوان اس گلی سے جب جایا کرتا, اس دروازے سے ان کو جھانکا کرتا. کبھی بیچاری اگر باہر نکل جاتی اسے تاکا کرتا. ایک دن آخر وہ لڑکی اسے بلائی, کہا کہ تم بار بار اس گلی کا چکر کیوں لگاتے ہو, یہاں آتے جاتے کیوں. میری شادی ہو چکی ہے, میرے شوہر نامدار جو ہیں وہ فلاں مسجد میں امام ہیں, وہاں امامت کرتے ہیں. کہا کہ سنو, میں تیرے اوپر قربان, میری جان تیرے اوپر فدا, میں تو تیرا عاشق ہوں, میں تو تیرا دیوانہ ہوں. لڑکی کیا بہترین جواب دیتی ہے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا, اگر آپ بھی یہ جواب اپنا لو تو کوئی نوجوان آپ کو کہیں کچھ کہہ نہیں سکتا ہے, کہیں وہ آپ کو چھیڑ نہیں سکتا ہے, آپ کو میسج نہیں کر سکتا ہے, آپ کو وہ چیٹ نہیں کر سکتا ہے. وہ فوراً کہتی ہے کہ سنو سنو, اگر تم مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو, مجھ سے محبت کرتے ہو, مجھ سے الفت کرتے ہو, مجھ سے انس ہے, مجھ سے ہمدردی ہے, تو ٹھیک ہے, جاؤ ہمارے شوہر کے پیچھے 40 دن لگاتار 5 وقت نماز ادا کرو. 41ویں دن آ کے ہم سے ملاقات کرو. 40 دن لگاتار میرے شوہر کے پیچھے 5 وقت نماز ادا کرو. پھر آ کے 41ویں دن ہم سے ملاقات کرنا. اور ادھر وہ خود جانماز بچھائی, اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کو ہوئی, اے رب قدیر, عزت و آبرو کا مالک تو ہے, اے رب قدیر, میں کنیز فاطمہ ہوں, فاطمہ کے صدقے میں میری عزت کی لاج رکھ لے. اے رب قدیر, تیرے رسول کی بیٹی کی چاہنے والی ہوں, تو میری عزت بچا لے, مجھے محفوظ کر لے, ورنہ میں تو دنیا والوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گی. میں تو شادی شدہ ہوں, اگر اس کے ساتھ میری شادی دوبارہ ہوئی, اگر یہ پھر 41 دن کے بعد میرے پاس آیا تو میں کیا کروں گی. 41 دن نہیں 2 مہینے گزر گئے, نوجوان کا پتہ نہیں چلا. اتفاق سے ایک دن وہ نوجوان کسی طرف سے جا رہا تھا, لڑکی کی نگاہ پڑی, دروازے پہ کھڑی تھی. اس نوجوان کو آواز دے کر بلائی, وہ نوجوان ادھر تو آجا. آیا کہ نیچے ہے, کا معاملہ کیا ہے, تو شادی نہیں کرے گا, تیری محبت ختم ہو گئی, تو اب نہیں چاہتا ہے کہ مجھ سے پیار کرے. تو اس نے کیا ہی پیارا جواب دیا تھا, اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف, اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف, پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے. اگر آج ہم اپنے معاشرہ کو اس سانچے میں ڈال دیں, آج اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں, پھر ہم عشق رسول کا تن بھریں, ہم پھر جلوس نکالیں, جھنڈیاں لہرائیں, خوشی کا اظہار کریں, تو پھر کیا کہنا, ہمارے لیے 4 چاند لگ جائے, ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب. آئیے ہم اور آپ مل کر, بات تو ابھی بہت ہی چاہ رہا تھا کہ اور گفتگو کروں گا, آپ لوگوں نے اگر پھر یاد کیا تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا. لیکن جب سلف صالحین کا طریقہ ہے, بزرگوں کا طریقہ ہے, خود مخدوم باتا